नमस्कार जय श्री जगन्नाथ जय श्री राम क्रांति ओडिशार विशेष कार्यक्रम 1-to-1 रे आपण समस्त को स्वागत करूचु। आमे समस्ते जानिचु गत काली देशर जे सबुठु धनी व्यक्ति अंबानी परिवार कर घरे गोटे विवाह कार्यक्रम संपन्न होता। ताको सान पुओ जहाँकर ना होची अनंत अंबानी ताकर विवाह कार्यक्रम 12 तारिख दिन थिला एवं 13 तारिख दिन गोटे शुभ आशीर्वाद कार्यक्रम अंबानी परिवार को द्वारा जियो वर्ल्ड सेंटर ठारे अनुष्ठित होइतला। एही कार्यक्रम रे भारत नुह पूरा विश्वर विभिन्न विशिष्ट व्यक्ति एथर जोग देइतले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुठू नहीं एवं विभिन्न धर्मगुरु कलाकार खेल जगतर मध्य ख्यातनाम व्यक्ति माने एवं व्यापार जगतर मध्य सब व्यक्ति माने এই कार्यक्रम रे जोग देइतले। ये कार्यक्रम थिला शुभ आशीर्वाद कार्यक्रम। तबे এই कार्यक्रम रे जगत गुरु रामानंदचारी स्वामी रामभद्राचार्य महोदय मध्य ये कार्यक्रम रे जोग देइतले। ताकर पूरी ठारे गोटे श्री राम कथा चलीची। सेही कथारू मध्य किछि समय पई अभयाति नै कि किछि क्षण पई जाइतले मुंबई रे एवं से कार्यक्रम रे नव दंपति को आशीर्वाद दवा पाई से पहुंचीते एवं ताको संगे रे जे जाइतले से होचंती गोविंद गोधाम गोशाला रो प्रतिष्ठाता एवं पंडित विष्णुचरण पंडा महोदय से मध्य से कार्यक्रम रे जाइतले एवं आज आम संगे रे अछंती पंडित विष्णुचरण पंडा महोदय को क्रांति ओडिशा रे मु स्वागत करची। भाई जय श्री जगन्नाथ जय श्री राम। जय जगन्नाथ जय श्री राम। आओ आमे जा खबर पाइलु ओडिशा रु आपण गतकाली जो विश्व प्रसिद्ध जो कार्यक्रम ता हेतला विवाह कार्यक्रम आ शुभ आशीर्वाद कार्यक्रम रे ओडिशा रु आपण जाइथिले। आमे आपण को देखिचु विभिन्न वीडियो क्लिप्स रे आ जाऊ आज आपण को आमे क्रांति ओडिशा रे पाइलु आम स्टूडियो रे आपण को पाइलु एवं आमे जो प्रकार कथा सब आगरु जानिचु ओडिशा रे आमे कहू बड़ घर बड़ गुमर कथा। तबे ये तो बहुत बड़ घर सबुठु धनी घर रो विवाह कार्यक्रम रे आपण जोग देइचंती एवं ये जोग दबा भितरे आपणकर कोन अनुभूति रहिला एवं आपण कहा संगे रे मिसिले कहा संगे रे साक्षात कले टिके आम दर्शकों को एवं ओडिशा वासी को टिके जणांतु। जय जगन्नाथ। अनुभूति तो कथा आपण कहउछन मु सेठी मोर गुरुदेव पाखरे थिली आ बहुत कुछ देखी आपण माने गणमाध्यम लाइव टेलीकास्ट हो तो सब देखी थिबे। एभली आतिथ्यता मु भाबे जे एमदी मते केही आउ देई पारिबे नाही। एमदी मते एते मु जहा देखि जे मु मो लाइव रे बहुत सुंदर आतिथ्यता हेसितला। प्रत्येक व्यक्ति जे एरोप्लेन रे हो बा निज कार रे हो समस्त अतिथि मानक पई से स्वतंत्र व्यवस्था करथिले। बॉम्बे रे जेते सब तारका सब होटल अछि प्रत्येक तारका होटल को अंबानी परिवार सब बुकिंग कर देथिले। हमको से गोटे तारका 5 तारका होटल रखिथिले एवं प्रत्येक व्यक्ति पई अतिथि मानक पई 2-2 जण प्राइवेट सेक्रेटरी भी देथिले जे केते बेले माने ओलेबे केते बेले कोन खाइबे केते बेले कोठी की जिबे आ प्रत्येक एमती जे मु नुह ता नुह आमे बळे जो सब साधु संत ब्राह्मण जी भी जाइछन संबंधी सम्मान सहित नहीं सब आतिथ्यता से देइछंती। आ एयरपोर्ट ठारू धरकी एयरपोर्ट पर्यंत हमको तो बहुत माने खुशी रहले। आम गुरुदेव को अब मते आम से स्वतंत्र तांका निजस्व चार्टर्ड फ्लाइट देदेले जे आपण एतर पुरी जिवे राम कथा करिवे जगन्नाथ धाम आछंती आ गुरुदेव चित्रकूट आसिकी जगन्नाथ क्षेत्र में राम कथा करूछंती। आपण ए कथा करूछंती गोशाला तरफ सुनिकी बहुत खुशी हेले। तांकर मैनेजर आ कहले हमर ई जो पर्सनल चार्टर्ड फ्लाइट अछि सेठो आपण नै कि तो जानतो तो आमे सेतर आसिलु आ ता भितरे आमे सब साधु संत मानक सहित क्रिकेट खिलाड़ी सहित विभिन्न जो से अतिथि होकर आसते आते वैदिक रीति जो बहुत सेटा बड़ कथा जे आमे आजिकल जो विवाह करुचे सेटा आमे अंबानी परिवार से विवाह कथा शिखा कथा। देखु मु जो जाइए 10,000 ऊर्ध व्यक्ति प्रसाद पाते आ सबुत प्रसाद शुद्ध शाकाहारी थिला। आमे जे कहूचे आमे गोटे कुणिया डाकिबा आमे भोजी दबा आ मांसाहारी करवा
ମଦ ମାଂସରେ ଥିଲି ୟୁରୋପ, ଲଣ୍ଡନ, ଆମେରିକା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବ୍ୟାଙ୍କକ୍, କୁଏତ, ସିଙ୍ଗାପୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି କିଛି ଅତିଥି ବସିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ କଲଚର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଥିରେ କୌଣସି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସାଧୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବି ସେଇ ସାଥେ ବସିକି ଖାଉଥାନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ଠିଆ ହେଇକି ଯୋଉମାନେ ଖାଇବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ, ମାଙ୍ଗଳିକ ଗୀତ, ଚାରି ବେଦ, ଚତୁର୍ ଦିଗରୁ ସବୁ ମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୁସମ୍ମାନ ବିଟୁ ଭାଇ, ଏମିତି କିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗୋଟେ ସୀମା ଥିଲା, ଗୋଟେ ନିଷେଧ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଯୋଉଥିରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଇଏ ଟୋଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟାକୁ କଭର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆପଣ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଲି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ସଦୀର ମହାନାୟକ ଏବଂ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଭିତର କଥା ଆପଣ ହିଁ କହିପାରିବେ କଣ? ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖା ହେଇଥିଲା? ଆମର ମହାନାୟକ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟିଥିଲି। ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ। ଆଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ। ଆଉ ମହାମହିମ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ आप जगन्नाथपुर से आए, बहुत बढ़िया है, स्वागत है आपको। अच्छा रहा ये मौका पर आपको मिले हम। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି नहीं, हम आपको मिले, हम आपको मिलकर हमें बहुत खुशी लगी। ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପରେ ପରେ ଆସିଲେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ। ସିଏ ଆସିକି ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଅନନ୍ତ ଆମ୍ବାନୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବି ସେଠି ଅଧଘଣ୍ଟେ ରୁ 45 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ବସିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ଆଉ ଆହୁରି ବଡ କଥା ମତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେ ବଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଆକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ସମୟ ବିତେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆମ ପିଲା ବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି। ସେ ସେଠୁ ହସିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଚେହେରା ବି ସେମିତି ଅଛି। ଆଉ ବିଗ ବି ଆମର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ତାଙ୍କର ଚେହେରା ବି ସେମିତି ଅଛି। ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କର ସେ ଚେହେରା ବି ସେମିତି ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ବୟସ ହେଲାଣି, ବୁଢା ହେଇଛନ୍ତି, ଫିର ବି ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ବଡ କଥା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର, ମତେ ଧୀରୁ ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ନିଜେ ତାଙ୍କର କହିଲେ ଯେ ଏଇ ବିବାହର ହଉଛି ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜୀବେ ଦୟା ନାମେ ଭକ୍ତି। ଆମେ ନାମ ଶ୍ରବଣ କରିବୁ, ବେଦ ଶ୍ରବଣ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ବେଦ ଶ୍ରବଣ କରେଇକି ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ। ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦରେ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବିବାହର ବୈଦିକ ରୀତିରେ ହଉଛି। କାର୍ଡ ରେ ଲେଖା ହଉଛି ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହର, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବେଦ ଆଜ୍ଞା ପଢୁଥିବେ ଜଣେ, ବାକି ସମସ୍ତେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ତାମସରେ ନାଚ ଗୀତ କରୁଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେଠି ତା ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ବଡ ବଡ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଜାପାନ, କୁଏତ, ଆମେରିକା, ଲଣ୍ଡନ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ସବୁଠୁ ବଡ ବଡ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଏକତରରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ସଙ୍ଗୀତ କରୁଥାନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ କକ୍ଷ ଭିତରେ ସଙ୍ଗୀତ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବି ଶ୍ରବଣ କରୁଥାନ୍ତି। ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ। ସଙ୍ଗୀତ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗନ୍ଧର ବିଦ୍ୟା। ମୁଁ ବି ଏତିକି ସୂଚନା ଦେବି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଇରେ, ଏଇ ଯୋଉ ବିବାହ ହୁଏ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ତାମସିକ ଡିଜେ ଲଗେଇକି ବାଜା ବଜେଇକି କିଛି ଗୋଟେ ବୁଝି ପାରୁନେ, ଏଇ ସବୁ ଭଳିଆ ବାଜା ବଜେଇକି ବାହାଘର କରିବାଟା ଅନୁଚିତ। ବଡ ଘର ବଡ ଗୁମର କଥା ଯୋଉ କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବିଛି ବଡ ଘରରେ ବହୁତ ଶିଖିବାର କଥା। ଏତେ ବଡ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନମ୍ରତା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶାନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଡୋର ଟୁ ଡୋର ଆଉ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମିଶୁଥାନ୍ତି। ଇଏ ଏଠୁ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥପୁରରୁ ଆସିଛି, କିଏ ବଦ୍ରିନାଥରୁ ଆସିଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଯାଇଥିଲେ ବଦ୍ରିନାଥ ମହାରାଜ, ଯିଏ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ରାଟ ବାଲ ଯୋଗେଶ୍ଵର ଦାସ ମହାରାଜ। ସିଏ କୋଉଠି ଯାଆନ୍ତିନି, ଆଉ ବି ବିଶେଷ କିଛି କୋଉଠି ଖାଆ ପିଆ କରନ୍ତିନି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ରାମ କଥା ଚାଲିଛି, ମୋର ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଯାହାଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ମୋର ଜଗତଗୁରୁ ରାମଭଦ୍ରଜୀ ମହାରାଜ, ସିଏ ମୋ ପାଖାପାଖି ଥାଆନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଏଇଭଳି ପରିବାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଆସିବାନି ତ ଯିବା କୋଉଠି? ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ବିବାହର ହଉଥାଏ ଆପଣ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀସୂକ୍ତ ପାଠ ବି ହଉଥାଏ। ହିରଣ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମହାରଣ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଜତ ଶ୍ରମ ଚନ୍ଦ୍ରାମ ହିରଣ୍ୟମୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାତ ବେଦ ମହାବହ, ଏଭଳି ପାଠ ବି କରୁଥାନ୍ତି। ଋଗ୍ବେଦ ପାଠ ହଉଥାଏ, ଯଜୁର୍ବେଦ ପାଠ ହଉଥାଏ, ଅଥର୍ବବେଦ ପାଠ ହଉଥାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ବେଦକୁ ବି ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦଉଥାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଠାରୁ ଧରିକି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଜଳ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୂପା ଥାଳିରେ, ବଡ ବଡ ରୂପା ଥାଳିରେ ଯେମିତି ରଜା ଘର ମାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ,
ସେ ଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଓଡିଶାରୁ ଆଉ କିଏ ଯାଇଥିଲେ କି ଆପଣ କୋଉଠି ଦେଖିଲେ, ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଉ କିଏ ଓଡିଶାର ବ୍ୟକ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାଇଥିବେ, ଯେହେତୁ ମତେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ ବିଷ୍ଣୁ ମହାରାଜ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ମତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାଇଥିବେ, ଯେହେତୁ ସିଏ ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତି ଆଉ ଭାରତର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଳ୍ପପତି। ଆଉ ଆମର ବି ଓଡିଶାରେ ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ତ 20,000 ଲୋକ ସେ ହଲ୍ ଭିତରେ ଥିଲେ। ଆମେ କାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖିନି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚେହେରା ଫିଗର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁରା ଭାରତ ସାରା ଯୋଉମାନେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଠି ଆସିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପଳଉ, ବା ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ସେମାନେ ଆସିକି ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ। ସେଠି ବଡ ହଲ୍, ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓଡିଶାରୁ କିଏ ଯାଇଥିବେ, ମୋର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋର ଆଶା। ଆଉ ନାଇଁ, ତା ବାଦ ଆପଣ ତ କାହାକୁ ସେଠି ଦେଖିଦେଲେ ଓଡିଶାରୁ? ମୁଁ ଲଜରେ ଆସିନି, ମତେ ଯେତିକି ଆଶା ମୁଁ ଦେଖିଥିବି, ମାନେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା। ଯାଇଥିବି, ମୁଁ ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ଯାଇଥିବେ। ଆମର ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ସିଂଘାରୀ ସେବାୟତ ପରିଚାଳନା କମିଟି, ତାଙ୍କୁ ବି ଇନଭାଇଟ କରାହେଇଥିଲା, ସିଏ ବି ଯାଇଥିବେ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସୀମିତ ଜାଗାରେ ଥାଉ, ସେଠି ବଡ ହଲ୍ ଭିତରେ ଆମର ଲଜର ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡିବ, ସେଠି ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବସିଥାନ୍ତି ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ। ଆଉ ଯାଇଥିବେ, ଆଜ୍ଞା। ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇଥିବେ। ଆମେ ଯଦି ଯାଇପାରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେଠି ଯାଇପାରୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଓଡିଶାର ନା, ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉଭଳି କହିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ସେଠି ସବୁ ପରିବେଷଣ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, କିଛି ସେଟା ମତେ ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିଛି ଖାଦ୍ୟ କହିପାରିବେ କଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା? ଆମେ ବି ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଓଡିଶାବାସୀ ଜାଣିବା ଆଜ୍ଞା, ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ବାହାଘରରେ ମିଠା ଖାଇନି, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚୌକିରେ ବସିଲି ସେଠି ଇଏରେ ଯୋଉ ଟେବୁଲ ପଡିଛି, ସେ 3 ଜଣ ଆସିକି ପଚାରିଥାନ୍ତି ଆପଣ କଣ ଖାଇବେ? ମୁଁ କହିଲି ମିଠାରେ କଣ ଅଛି? ସେ କହିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମିଠା ଅଛି ଆଉ ବିଦେଶୀ ମିଠା ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି କୋଉ ଦେଶରେ ମିଠା ଅଛି? ନା ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଶରେ ମିଠା ଖାଇବେ ସେ ଦେଶରେ ମିଠା ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ମିଠା ତ ଆମେ ସବୁଦିନ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ବିଦେଶୀ ମିଠା ଟିକେ ଖାଇବା। ତାପରେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୁଜୁରାତି ଫ୍ୟାମିଲି, ବେସିକାଲି ଗୁଜୁରାତି ଫ୍ୟାମିଲି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୁଜୁରାତି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆଚାର, ଚଟଣୀ ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା। ହୋଇଥାଏ। ସିଏ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 20 ପ୍ରକାରର ଥିବ। ଆଉ ଆମେ ତ ଖାଇବୁ ଅଳ୍ପ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖାଇଲେ ସୁଧା 200 ଗ୍ରାମ 250 ଗ୍ରାମ ଆମେ ଖାଇବା କଥା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଯାହା ପସନ୍ଦ, ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀ ସାରା ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ମୋର ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ପୃଥିବୀଟା ମାଂସାହାରୀ ପୃଥିବୀ ନୁହଁ, ମଣିଷ ମାଂସାହାରୀ ନୁହଁ। ଯୋଉ ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ ଅଛ ଅତି ଶାନ୍ତିରେ ଯଦି ଖାଇକି ଯାଉଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ବାହାଘର କରିବା, ବ୍ରତଘର କରୁଛେ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଏଥିରେ କାହିଁକି ଏତେ ମାଂସାହାରୀ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ହତ୍ୟା କରିବା କଣ ଦରକାର? ତ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ସେଠି 20,000 ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇକି ଗଲେ, ଆଜି ଦିନେ ହଉନି, ଏଇଟା ବିଗତ 15 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଭୋଜି ଚାଲିଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ଦିନ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନ ଅଫିସର ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା। ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କ MIDC ଯୋଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ତାକୁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତର ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଇନଭାଇଟ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସେ କାହାକୁ ଅଣାଆଦର କରିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଛି ବା ନିଶ୍ଚୟ ନ ନିଶ୍ଚୟ। ମନେ ପଡିଛି ତାଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଧନୀ ହବା ସହିତ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବି ମଧ୍ୟ ବଡ, ଏବଂ ଆଉ ସାତ୍ବିକ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ସନାତନ ଦେଖିଲି, ଧର୍ମକୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମେ ନିଜେ ସନାତନ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ବହୁତ ଦେଖିଛୁ। ମାନୁଛି, ଆଜ୍ଞା। ସନାତନ ଧର୍ମ ବହୁତ ମାନୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିଲି, ଯଦି ଅକେଜନାଲ ମୁଁ ପୁରୀରୁ ଯାଇଛି ବୋଲି ମୋର କିଛି ବମ୍ବେରେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଥିଲେ ମୋର, ମୁଁ ଯାଇଛି ବୋଲି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ମତେ କହିଲେ ମହାରାଜ ଆମେ ବି ଟିକେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣ ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲୁନ, ଆମେ ତ ମହାରାଜ ଲୋକ ଭାଇ, ତମେ ଯଦି ଯିବ ଚାଲ, ଯଦି ସୁବିଧା ହବ ଯିବ ଭାରି। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେଠି 5 ଜଣ ଗଲେ। ସେ ଇମିଡିଏଟଲି ଯୋଉ VIP ଗେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅଣାଆଦର କଲେନି। ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ସେଠି ଗଲେ ଫେରେଇଦେବେ, ତା ବି ନୁହଁ, ସେ ଦରବାରକୁ ଯିଏ ଯାଇଛି ସେ କାହାକୁ ଫେରେଇ ନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯିଏ ଆସେ, ଜଗନ୍ନାଥ କଣିକେ ମହାପ୍ରସାଦ ହଉନା କାହିଁ ସେ ପାଇକି ଯାଏ, ସେମିତି ସେଇ ଦରବାର ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ଫେରେଇ ବି ନାହାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ, ଆପଣ କଣ କୋଉ ମିଠା ଟା କୋଉ ଦେଶର ଖାଇଲେ କହିନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମିଠାଟା ତ ମିଠା, ଯୋଉ କୋଉ ଦେଶରେ ଦେଶର? ହେଲେ ସେଟା ମିଠା ଲାଗିବ। ମୁଁ ଜାପାନର ଗୋଟେ ମିଠା ଖାଇଥିଲି, ଆଉ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗୋଟେ କେକ୍ ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ଖାଇଥିଲି। ଆଉ ଏମିତି ସେ ଆଣିକି ଦେଲେ ମତେ ବହୁତ ପ୍ରକାର, ଖାଇଲି ଅଳ୍ପ ମିଠା। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଛେନାପୋଡ, ଆମର ଓଡିଶାର ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ମିଠା ଛେନାପୋଡ, ରସଗୋଲା, ଏଗୁଡା ସବୁ ସେଇଠି ଥିଲା। ହେଇଥିଲା, ଛେନାପୋଡ ହେଇଥିଲା, ରସଗୋଲା ହେଇଥିଲା, କ୍ଷୀରସାଗର ହେଇଥିଲା, ମଲାଇ ହେଇଥିଲା। ବାଇଗଣରେ ଗୋଟେ ଛେନାପୋଡ ହେଇଥିଲା, ବାଇଗଣରେ, ମାନେ ବାଇଗଣ ଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ବାଇଗଣକୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିକି ଛେନାପୋଡ ଟାଇପର କରିଥିଲେ। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଟିକେ ମିଠା ଦେଇକି କରିଥିଲେ, ସେଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା ପଚାରିବି,
ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଶେଷ କଥାଟା ଏହା ପଚାରୁଛି, ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯୋଉଠି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ଉପହାର ଦଉଛୁ ଏବଂ ତା ବଦଳରେ କିଛି ରିଟର୍ନ ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ତ ଆପଣ ତ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାର ତରଫରୁ କିଛି ରିଟର୍ନ ଗିଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି କି? ଓଡିଶାବାସୀ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରିଟର୍ନ ଗିଫ୍ଟ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗିଫ୍ଟ ଥାଏ। ତ ଯେହେତୁ ମୋଦିଜୀ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଗିଫ୍ଟ ରିସିଭ କରିବା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଆଉ ଦବା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ପ୍ରଚୁର ଲୋକ ହେଇଯିବାରୁ। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଲୁ। ଗିଫ୍ଟ ଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ ସେଠି। ସେଠି ଏଇ ଯୋଉ ବିବାହର ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ମୁଁ ବି କହିବି ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, କୌଣସି ବିବାହରୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦବା ବା ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା ନୁହଁ। ବଡ କଥା ହଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହଉଛେ ଆମ ମାନବ ସମାଜକୁ, ଆମ ମାନବ ସମାଜର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ବିବାହରଟା ହଉଛି, ନଚେତ ଏମିତି ତ ଯୋଉ ବିବାହର ହଉଛି ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ହଉ ଯାହା ହଉ, ଆମ ମାନବ ସମାଜର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ସମେତ ଆମର ସଂସ୍କାର ହଉ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଆମେ ହଉଛି। ଆମେ ଗିଫ୍ଟ ଦବାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିଛି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ। ସେ ରିସିଭ କଲେ, କହିଲେ ମହାରାଜ ଆମେ, ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି ସେ ବେଗରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ନଜର ବି କରିନି କାରଣ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କଥା ଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ମୁଁ ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଜାଣିଛୁ କଥା ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାର ଏଥିରେ ଉଣା ହେବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କିଛି ଉପହାର ଆଉ ଦେଇଦେବେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଅତିଥି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯୋଉ ଚାର୍ଟର ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ଆସିଲୁ ବମ୍ବେରୁ ଭୁବନେଶ୍ଵର, 2 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ ର ସଫର ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଚାର୍ଟର ଫ୍ଲାଇଟ ଭିତରେ 7-8 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାର ଉପବାସ ଥିବ ତା ପାଇଁ ଶାଗୁ ବଡା, କଟଲେଟ, ଉପମା, ଇଟଲି, ତାପରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ନାକ୍ସ, ପଇଡ ପାଣି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଥିଲେ। ମାନେ ସେ ଚାର୍ଟର ଫ୍ଲାଇଟ ଭିତରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, କିଛି ଉଣା ନ ହବ ବୋଲି। ନିଜେ ପାଇଲଟ, 3 ଜଣ ପାଇଲଟ ସେ ତା ଭିତରେ ଥିଲେ। ଜଣେ ପାଇଲଟ ଆଣିକି ଆମ ସବୁ ସର୍ଭିସ ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ, ସେ କିଛି ଅସୁବିଧା କାହା ପାଇଁ ହେଇନି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ହବ ତାଙ୍କ ଠାରୁ, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ମାନନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସିଏ ଆସନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମେତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମାନେ ଅଛି, ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀ ମାନୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସିଏ ମାନନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଜାତି ଯେମିତି ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତି ଭେଦ କିଛି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଫିଲିଙ୍ଗ ନଥାଏ। ସେଠି ମୁସଲମାନ ପରିବାର ଯାଇଥାନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ପରିବାର ଯାଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଫାର୍ସି ପରିବାର ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁସଲିମ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ପର୍ସିଆନ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ବି ସେଠି, ମାନେ କେହି କାହାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଆ ଆଜ୍ଞା ସନାତନ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ସିଏ ସନାତନ ହେଇଥିବାରୁ, ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ରଖି ଚାଲୁଥିବାରୁ, ତାଙ୍କ ଗୃହ ମାନେ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଗୁରୁ ସମେତ ଭାରତର ସବୁ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ସେ କାହାକୁ ଉଣା ବି କଲେନି। ଯାହା ହଉ ଭାରତର ଯିଏ ବି ଯୋଉଠି ଛୋଟ ଗୁରୁ ହଉ ବଡ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଡାକିଥିଲେ। ଉଞ୍ଚ ନିଚ ମଧ୍ୟ ଚଉକି ଦେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଜଗତଗୁରୁ ମାନେ ବସିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆଗ ଆଜ୍ଞା ଧାଡିରେ, ତାପରେ ଆମମାନେ ସବୁ ପଛରେ ବସିଥିଲୁ। ଠିକ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ହବା କଥା। ଗୁରୁମାନେ ଆଗରେ ବସିବେ, ଗୁରୁମାନେ ଆଗ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ସେଇଟା ଭଲ କଥା। ସେ କରିଥିଲେ, କିଛି ସେଥିରେ ତାହେଲେ ଉଣା କରି। ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ, ଆମେ ଆମେ ଓଡିଶାବାସୀ ଗର୍ବିତ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ, ଯୋଉଠିକି ବିଶ୍ଵ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାହାଘର ସେଟା ହେଇଥିଲା, ବିଶ୍ଵର ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଓଡିଶା ମାଟିରୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ ସେଠି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅନୁଭୂତି କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବଡ କଥା। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପରିବେଶ ରେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ବଡ ବିବାହ କଥା। କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ମୁଁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଓଡିଶାବାସୀକି ଆଗ ହାତ ଯୋଡିକି କହିବି, କାରଣ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଦେଖେ ଯେ ଆମ ଓଡିଶା ବାସୀରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଓଡିଶାରେ ସବୁ ଆମେ ଗରିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତିକି ହାତ ଯୋଡିକି କହିବି, ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ଯୋଉମାନେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ କରିକି ବିବାହ କରିବେ, ଏମିତି ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ସଦାବେଳେ ଯାଉଥିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଆମମାନେ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ନିଜେ ଏବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ନିଜର ଅତି ନିଜ ଲୋକ ବାହାଘରକୁ ଯାଇନି, ଯୋଉଠି ସେଠି ଗଲା ବେଳକୁ ମଦ ମାଂସରେ ସେ ଏରିଆ ଟା ବୁଡିକି ଥାଏ, ଭଲ ଲାଗେନି। ଏଇଟା ଆଗରୁ ଏମିତି ନଥିଲା। ଏଇ ପରମ୍ପରା ଏବେ କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଛି ପରେ, ଏବେ ବି ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିବୁ ଯେ ଏମିତି ଏଇ ଯୋଉଟା ଆମେ ଅନୁଭୂତି କରିକି ଆସିଲୁ, ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଇଟା ବି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିବୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏମିତି ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ, ଠିକ ବହୁତ ଅଛି। ଭଲ। ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ଯିଏ କି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଜୀ ଯିଏ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜ ଜୀଙ୍କ ସହିତ
ଗତକାଲି ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାରର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। କଣ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହେଇଥିଲା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସନାତନ ଧର୍ମ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସେ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଢେର ପ୍ରଶଂସା ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କି ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିକି ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବେଶରେ ଆମେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କଥା, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା କଥା ଏବଂ ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାରଙ୍କଠୁ ଏସବୁ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି। ସେ ସିଧାସଳଖ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ତାଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଅନୁଭୂତି କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଜିକାର এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ